شہباز شریف صاحب کی خدمت کی، راولپنڈی سے محبت کی جو نشانیاں موجود ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے، چاہے وہ پنڈی کارڈیالوجی ہو، یورولوجی ہو، میٹرو ہو، اورنج ٹرین ہو، اور جس طرح کے اسکول ہوں، یونیورسٹیز ہوں، دانش اسکول ہو، صاف پانی کا پروجیکٹ ہو، جس طرح شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب نے راولپنڈی کے لوگوں کو جو منصوبے دیے ہیں اس کی گواہی آپ سب دے سکتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف 2-2.5 سال میں میرے بھائیوں جس انتھک محنت سے، کیونکہ اس ملک کے ساتھ جو 4-4.5 سال یہ غنڈے کر کے گئے، یہ فراڈیے کر کے گئے، یہ لوگوں کے بچوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑوا کر گئے، جس نفرت کے ساتھ انہوں نے سیاست کے بیج بوئے، وہ گند بھی صاف کیا، اور جس محنت کے ساتھ مریم نواز شریف نے 2-2.5 سال پنجاب کی خدمت کی ہے، اس کی پنجاب کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی میرے بھائیوں۔ تو ہماری لیڈرشپ، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہو، اور چاہے وہ مریم نواز شریف ہو، ہمارے سر آج کیوں فخر سے بلند ہیں؟ آج ہم کیوں اپنی لیڈرشپ میں فخر کرتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی عوام پاکستان مسلم لیگ نون پہ، نواز شریف پہ، شہباز شریف پہ اور مریم نواز شریف پر فخر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، الیکشن کے دن، الیکشن کی جو کیمپین راولپنڈی نے کی ہے، حنیف عباسی صاحب، ملک ابرار صاحب، سردار نسیم صاحب، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ اور آپ کی پوری ٹیم، میں سب کا جس طرح بھی حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ یہ اجتماعی کامیابی ہے کہ جس قسم کی کیمپین راولپنڈی شہر میں گجر خان گئی، اس دن میں باڑے بازار گئی، کمرشل مارکیٹ گئی، کل رات کو ہم لطیف زر اور گلاب زر صاحب کے پاس گئے، جس قسم کی کیمپین کشمیر کے الیکشن میں ان سب کی قیادت میں راولپنڈی نے کی ہے، میں اس سے پہلے اس طرح کی کیمپین میں نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں نہیں کی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ دوسرے مخالفین ہیں کہاں، نظر ہی نہیں آئے۔ لیکن جس طرح بھی ملک ابرار صاحب نے کہا کہ اپنے مخالف کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اور اب 2 تاریخ کو کل انشاءاللہ میرپور کا 27 تاریخ میرپور ڈویژن کا الیکشن ہوگا۔ آپ کے قائد مظفر آباد گئے، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن مریم نواز شریف مظفر آباد گئی، آپ کے قائد میرپور گئے، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن میرپور گئی، تو میرپور کی سڑکوں نے، مظفر آباد کے جلسے نے اور کل راولپنڈی کی سڑکوں نے آزاد کشمیر کے الیکشن کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو اس سے زیادہ بھرپور کیمپین ہو نہیں سکتی تھی، اس سے زیادہ پیار عوام کا ہو نہیں سکتا تھا۔ تو اب آخری مرحلے میں ذمہ داری آپ کی ہے، قیادت کی ذمہ داری ختم، اب آپ کی ذمہ داری 2 تاریخ کو یاسین لون صاحب، احمد رضا قادری صاحب، راجہ صدیق صاحب کے الیکشن، نواز شریف کی عزت، نواز شریف کی لاج اور مسلم لیگ نون کی جیت اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ مریم نواز شریف کے کینسر ہاسپٹل، مریم نواز شریف کی میڈیکل ڈسٹرکٹ، مریم نواز شریف کی کیتھ لیبز، مریم نواز شریف کے BHU، مریم نواز شریف کے THQ، مریم نواز شریف کے DHQ، مریم نواز شریف کے RHC کو اب ووٹوں میں تبدیل آپ لوگوں نے 2 تاریخ کو کرانا ہے۔ مریم نواز شریف کے اسکول آف ایمیننس، مریم نواز شریف اور شہباز شریف کے
1 लाख नौजवानों को मिल रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ के होने और स्कॉलरशिप को अब 2 तारीख को वोटों में तब्दील आप लोगों की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज शरीफ, हनीफ अब्बासी साहब हमेशा जब मैं इनको मिलती हूँ, जब मैं इनको मिलती हूँ, जब मैं सरदार नसीम साहब को मिलती हूँ, जब मैं मलिक इब्रार साहब को मिलती हूँ, जब मैं ताहिरा औरंगजेब साहिबा को मिलती हूँ, एक ही मंसूबे का कि इतनी तारीफ करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि ये मंसूबा आप सबके गली मोहल्ले बाजार शहर देहात सबके साथ जुड़ा है। तो मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब जिस कामयाबी से पूरे पंजाब में काम कर रहा है, उसको वोट में तब्दील कराना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और मरियम नवाज शरीफ की ग्रीन बसें मुजफ्फराबाद पहुंच गई वादे के मुताबिक, मीरपुर अभी पहुंच रही है वादे के मुताबिक, मरियम नवाज शरीफ के क्लिनिक ऑन व्हील्स मुजफ्फराबाद पहुंच गए और मीरपुर पहुंच रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मरियम नवाज शरीफ की ग्रीन बसें जिसमें आज मेरी बहनें, सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज शरीफ का ये फैसला था कि पूरे पंजाब की खवातीन, उनकी बहनें, उनकी बेटियां, उनकी माएं और बुजुर्ग और तालिबे इल्म नौजवान स्टूडेंट्स और वो लोग जो चल नहीं सकते, पीपल विद डिसेबिलिटी, वो उनकी ग्रीन बसों में मुफ्त सफर करेंगे। और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से मुफ्त सफर कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब, आपने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल अनाउंसमेंट की है कि पिंडी में, कैंट में ग्रीन बस चल रही है और पिंडी में ग्रीन बस मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल फैसला किया नहीं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस वक्त ग्रीन बसें का मंसूबा बन रहा था, अभी मंसूबा बन रहा था, तो डीजी खान, मियांवाली, राजनपुर, बहावलपुर, मुल्तान, बिहाड़ी, लाहौर, डस्का, सियालकोट, हाफजाबाद, कसूर, शेखुपुरा, टेक्सला, जब ये फैसला हो रहा था तो पिंडी की 60 बसों का फैसला मरियम नवाज शरीफ ने तब किया था। मरियम नवाज शरीफ के दिल से, नवाज शरीफ के दिल से, शहबाज शरीफ के दिल से रावलपिंडी की मोहब्बत कोई नहीं निकाल सकता। तो मेरे भाइयों, मंसूबा बन गया, पंजाब की सड़कों पर बसें चल रही हैं, पूरे पंजाब की सड़कों पर बसें चल रही हैं, लेकिन उस बसों को, उन रवां दवां बसों के वोट की तब्दीली की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है। जो 2 तारीख को इंशाअल्लाह शेर पे मोहर लगेगी, वो आप लोगों ने लगानी है। मरियम नवाज शरीफ ने पूरे पंजाब को, शहबाज शरीफ ने सेफ सिटी बनाया लाहौर को, मरियम नवाज शरीफ ने तहसील की सतह पे पूरे पंजाब को सेफ सिटी बनाया। लेकिन आज आपकी बहन जब घर से निकलती है, आप लोग घर से निकलते हैं, पंजाब की बेटी जब घर से निकलती है, तो पंजाब की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने पूरे पंजाब को महफूज पंजाब बनाया है। मरियम नवाज शरीफ ने 2 साल में 2 लाख बेघर लोगों को उनकी छत दी है। अल्लाह ताला के फजलो करम से अपना छत, अपना घर, जिनके पास जमीन नहीं उनको अपनी जमीन, अपना घर का मंसूबा दिया, जिनकी छतें महफूज नहीं उनको अपना घर, महफूज घर का मंसूबा दिया। लेकिन इस अपना छत, अपना घर, इस महफूज जमीन, महफूज घर, इस अपनी जमीन, अपने घर को वोट में तब्दील करना 2 तारीख, 10 तारीख और कल को आपकी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने सिर्फ अपने चंद खिदमत के निशान और कामयाबी गिनवाना शुरू की है, तो पता क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप सिर्फ और सिर्फ रोंदियां मारी जा रही हैं, और रोंदियां मार रहे हैं। अब सिर्फ रोंदियां मार रहे हैं कि ये क्यों किया, मुजफ्फराबाद बस क्यों पहुंचाई, मीरपुर में बस क्यों पहुंचाई, वो क्लिनिक ऑन व्हील्स क्यों पहुंचाए। भाई खुश हो, आप लोगों को खुश होना चाहिए
کہ مظفرآباد میں گرین بسیں چل رہی مریم براہ نواز راست اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی جانب سے عوامی اجتماع سے خطاب کیا جا